হাদিস কি সম্পর্কে? মরার পর যে মৃত ব্যক্তি যারা মারা গিয়েছে আমাদের পরিবার, আমরা যে এসেছি দোয়া করছি, কুরআন খানি করছি, কুলখানি সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তাকবীর তাসবিহ তাহলিল পাঠ করছি, তো আমাদের পাঠ করাতে মৃত ব্যক্তিদের উপকার হবে কি হবে না? লাভ হবে কি হবে না? এই সম্পর্কে দুটো হাদিস শুনেন কিভাবে লাভ হয়, হাদিস থেকে প্রমাণ হয়ে যাবে। যারা বলে যে মৃত ব্যক্তিদের জন্য কোনো লাভ হবে না যতই তোমরা কোরআন পড়ো, তাদের জবাব স্বরূপ দুটো হাদিস। तो आप सबको मदीना बुला लीजिए, आमीन बोलें। या तो आपको मदीना बुला लीजिए। अगला शेर जब आएगा तो आप मचल जाओगे और मचलोगे। शेर सुनो, या तो सबको मदीना बुला लीजिए, या तो सबको मदीना बुला लीजिए, या तो सबको मदीना बुला लीजिए, वरना या तो दिल को, या तो दिल को, या तो दिल को मदीना बना दीजिए। या माशाअल्लाह, या तो दिल को मदीना, अच्छा आप लोग बोलिए तो बना दीजिए, এটা बोलिएगा। या तो दिल को मदीना, बाबा बाबा बाबा, या तो दिल को मदीना, या तो दिल को मदीना बना दीजिए, या तो दिल को मदीना बना दीजिए, या तो दिल को मदीना बना दीजिए। काम तो এই যে চোখের পাতা কাজ করছে কি করে না, পলক পলক করে দেখতে পেছি কি পায় না? তুই এই চোখের পাতা দেখতে পেছি কাজ হচ্ছে, তবুও টেনশনে আছে। কিসের টেনশনে? চোখ বন্ধ হয়ে যাওয়ার টেনশনে। কোন টেনশন নিয়ে শুনেন। काम तो खूब करती है मेरी नजर, काम तो खूब करती है मेरी नजर, फिर भी बेचैन रहता हूँ ये सोच कर, बुझ न जाए, बुझ न जाए कहीं आँख की रोशनी, बुझ न जाए कहीं आँख की रोशनी, बुझ न जाए कहीं आँख की रोशनी। या नबी सबोज गुंबदो, या नबी सबोज गुंबदो दिखा दीजिए, या नबी सबोज गुंबदो दिखा दीजिए, या नबी सबोज गुंबदो दिखा दीजिए, या नबी सबोज गुंबदो दिखा दीजिए। अच्छा आप लोग आला हजरत को जानते हो? इमाम अहमद रजा खां को, माशाल्लाह, मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरतेर बाल्यकाल शैशवकाल और उनार इमानी सोच, उनार शैशवकाल उनी कोन बछरे की फतवा, कोन किताब, कोन विषय, ये सब ওয়াজ তাকরীর ইউটিউবে আমার বক্তব্য মौजूद আছে। মাওলানা ইসমাইল রেজা নুরি সার্চ করবেন, শত শত ওয়াজের ভিডিও পাবেন। সব তো একবারে বলা যায় না, তবে বলে দিলাম আপনারা শুনতে পারবেন। আপনাদের কারো কারো আমি ছেলের বয়সের, কারো ভাইয়ের বয়সের, কারো ছোট ভাইয়ের মতো मोहब्बत বলুন সুবহানাল্লাহ। या तो सबको मदीना, या तो सबको मदीना बुला लीजिए। जलने वाले अचानक, जलने वाले अचानक दहलने लगे, अरे चढ़ने वाले फौरन मचलने लगे। একজন ব্যক্তির নাম করলাম, মুখ ঘুরাই নিলেন। একজন ব্যক্তির নাম করলাম তো কিছু ব্যক্তিরা মুখ ঘুরিয়ে নিলে, আর কিছু ব্যক্তি ওই ব্যক্তির নাম শুনে হাসি মুখে খুশি মুছলে গেল। अब কোন ওই ব্যক্তি যার নাম শুনে, কারাই তার নাম শুনে কেউ হাসলো আর কেউ মুখ ফিরে নিল, কেউ ওই ব্যক্তি। अब আপনাদের মধ্যে ওই হাসিটা আসবে কি মুখ ফিরে নেবেন? দেখো मोहब्बत বলুন সুবহানাল্লাহ। जलने वाले अचानक दहलने लगे, चढ़ने वाले अचानक चढ़ने वाले फौरन मचलने लगे। दोनों है कौन, ये दोनों है कौन पे चलना है अगर, दोनों है कौन पे चलना है
है वक्त दोनों है कौन पे चलना है अगर दोनों है कौन पे चलना है अगर नाराए आगे मद रजा का लगा दीजिए। माशाल्लाह 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 शुक्रिया हुजूरेर इल्मे আমলে হায়াতে বরকত দান করে বলুন সুবহানাল্লাহ। के नाराए आगे मद रजा का लगा दीजिए नाराए आगे मद रजा का लगा दीजिए। थानवी देवबंदीদের একটা গুরু থানভী যার লাস্টের নাম थानवी को कब्र में जब लिटाया गया देवबंदी मौलवी के যখন কবরে নামানো হলো थानवी को कब्र में जब लिटाया गया थानवी को कब्र में जब लिटाया गया सारे कीड़े मकोड़े सारे सांपों बिच्छू सारे कीड़े मकोड़े ने मिलकर कहा सारे कीड़े मकोड़ों ने मिलकर कहा सारे कीड़े मकोड़ों ने मिलकर कहा ये भी गुस्ताख है ये भी गुस्ताख है ये भी गुस्ताख है अपने सरकार का ये भी गुस्ताख है अपने सरकार का इसको ज्यादा से ज्यादा सजा दीजिए। নবীর দুশমনকে কবরে যখন রাখা হয়েছে তো কিড়া মাকড়া সাপ বিচ্ছু সবাই মিলে বলছে এই নবীর গুস্তাখাকে বেশি বেশি করে সাজা দেই ওটাই इसको ज्यादा से ज्यादा और ये भी गुस्ताख ये भी दुश्मन है अपने सरकार का ये भी गुस्ताख है अपने सरकार का इसको ज्यादा से ज्यादा सजा दीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा सजा दीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा सजा दीजिए। अल्लाहुम्मा मुहम्मद व अला आले সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ভাই দুটো হাদিস বলছি তারপর বক্তব্য ইতি করব আর কেউ রিকোয়েস্ট করবে না দুটো হাদিস আপনারা রাজি কি রাজি না একবার মহব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ। আবে এই দুটো হাদিস কি সম্পর্কে মরার পর যে মৃত ব্যক্তি যারা মারা গিয়েছে আমাদের পরিবার আমরা যে এসেছি দোয়া করছি কুরআন খানি করছি কুলখানি সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তাকবীর তাসবিহ তাহলিল পাঠ করছি তো আমাদের পাঠ করাতে মৃত ব্যক্তিদের উপকার হবে কি হবে না লাভ হবে কি হবে না এই সম্পর্কে দুটো হাদিস শুনেন কিভাবে লাভ হয় হাদিস থেকে প্রমাণ হয়ে যাবে। যারা বলে যে মৃত ব্যক্তিদের জন্য কোনো লাভ হবে না যতই তোমরা কোরআন পড়ো তাদের জবাব স্বরূপ দুটো হাদিস বহু হাদিস পাঠ করা যাবে তবে দুটো হাদিস টাইম সংকীর্ণ আপনাদের সম্মুখে পাঠ করতেছি মহব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ। বাবাজি মিল্লাতে ইসলামিয়া বিরাদার হাদিসটি কোথায় লিপিবদ্ধ রয়েছে মুসনাদে আহমদের মধ্যে হাদিসটি লিপিবদ্ধ রয়েছে। আচ্ছা হাদিস নম্বরটা শুনেন হাদিস নম্বর হচ্ছে বিরাদার 14873 নম্বর হাদিস 14873 নম্বর হাদিস। হাদিসটি কোথায় আছে মুসনাদে আহমদের মধ্যে হাদিসটি। আচ্ছা বাংলা মানুষ বাংলাতে হাদিসটি শুনেন আমার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরাদার একজন প্রখ্যাত সাহাবী। আচ্ছা সাহাবী বলে কাদেরকে যারা বিরাদার নবীজিকে সচক্ষে চর্ম চোখে চামড়ার চোখে ঈমানি অবস্থায় দেখেছে ঈমানি অবস্থায় ইন্তেকাল করেছে তাদেরকে বলা হয় সাহাবী। বাবাজি নবীজির একটা বিশ্ব বিখ্যাত সাহাবী বিশ্ব নবীর শিষ্য আমার নবীজির
প্রকৃত প্রেমিক একজন সাহাবী, তিনার নামটা কি? সাহাবীটার নাম আপনারা মনে রেখে দেন। সাহাবীর নাম হচ্ছে ব্রাদার হযরতে সাআদ বিন মুআজ। মনে রাখবেন ব্রাদার, তিনার নাম সাআদ আর তিনার আব্বার নাম হচ্ছে মুআজ। এই সাআদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এই সাহাবীর ইন্তেকাল হয়ে যায় বাবাজি। ইন্তেকালের পর আমার নবীজি আর অন্যান্য সাহাবাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে জানাজার ময়দানে হাজির হলেন। জানাজা কমপ্লিট হলো। জানাজা কমপ্লিট হবার পর এই সাহাবী সাআদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ব্রাদার সাহাবীরা কাঁধে করে নিয়ে এসে কবরে নামালেন। কবরে নামানোর পর ব্রাদার মাটি সমান করে দিলেন, মাটি দিয়ে দিলেন। মাটি দেবার পর সবাই বাড়ি যাবে, এমতো অবস্থায় আমার নবীজি ওই সাহাবীর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে নবীজি তাসবিহ সুবহানাল্লাহ পাঠ করতে লাগলেন। একজন সাহাবী সাআদ বিন মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইনার ইন্তেকালের পর ইনাকে কবরে নামানো হলো। কবরে নামানোর পর মাটি দেওয়ার পর বাড়ি যাবে। এবার তো সাহাবায়ে কেরাম বলছে যে আমরা দেখলাম যে নবীজি ওই সাহাবীর কবরের মাথার দিকে দাঁড়িয়ে কি পাঠ করলেন? বললাম তাসবিহ, মানে সুবহানাল্লাহ, দীর্ঘক্ষণ সুবহানাল্লাহ 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 সুবহানাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম দেখলেন নবী পাঠ করতেছেন, আমরাও পাঠ করি। নবীগণের দেখা দেখি, নবীর দেখা দেখি সাহাবাগণও পাঠ করলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। একটু পর নবী এবার তাকবীর পাঠ করতে লাগলেন। তাকবীর বলতে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। সাহাবা বলছে আমরাও নবীর সঙ্গে তাকবীর পাঠ করলাম, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। কমপ্লিট, বাড়ি যাব। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি এই সাহাবীর কবরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে তাসবিহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার পাঠ করলেন কেন? তো নবী উত্তর দিতেছেন, আমার এই নেক সাহাবীর কবরে একে নামানোর পর কবরটা ছোট সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, যাতে এই সাহাবীর কষ্ট হচ্ছিল, আমি দীর্ঘক্ষণ তাসবিহ ও তাকবীর পাঠ করলাম। তাসবিহ ও তাকবীর পাঠ করার জন্য এই সাহাবীর কবরটা তা হাদ্দে নিগা, যতদূর তাকিয়েছে ততদূর কবরটা লম্বা হয়ে গিয়েছে। এ যুবক, নবীর চাইতে বেশি বুঝেন? নবীজি সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার পাঠ করলেন। আবে হাদিস থেকে তিনটি পয়েন্ট বার হচ্ছে। কি? নাম্বার 1 পয়েন্ট, নবী জানতেন, নবীর এটা ধারণা যে আমি সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার পাঠ করলে এই সাহাবীর কবর চওড়া হয়ে যাবে। ভাই, উনারা সাহাবী, নবীর শিষ্য, উনাদের কবর যদি ছোট হয় তো আপনি আমি তো কুলছা, আমাদের কবর ছোট হবে না? তো নবীর কবরের পাশে তাসবিহ ও তাকবীর পাঠ করা প্রমাণ করে যে জীবিত ব্যক্তির কিছু পাঠ করাতে মৃত ব্যক্তির উপকার হয়। আরে যারা বলে জীবিত ব্যক্তি কিছু পড়লে মৃত ব্যক্তির উপকার হয়, তারা কারা জানি না। তবে যারা এই আকীদা বিশ্বাস রাখে যে বেরাদার দোয়া দরুদ পাঠ করলে, তাসবিহ তাকবীর পাঠ করলে মৃত ব্যক্তির উপকার হয়, এরা আর অন্য কোনো ব্যক্তি নয়, এরা হচ্ছে প্রকৃত নবীর আদর্শে আদর্শিত নবীর প্রেমিক ব্যক্তি। নাম্বার 1 পয়েন্ট। নাম্বার 2, জিন্দেগিতে কবরে স্থানে গিয়েছেন, কখনো কবরের ভিতরে কি চলছে বাইরে থেকে দেখতে পেয়েছেন? একবার জোরে বলেন। আরে নবীর সঙ্গে তো আরো অন্যান্য সাহাবাগণ ছিলেন, তিনারা কেউ জানতে পারেননি, বুঝতে পারেননি, দেখতে পারেননি যে সাহাবীর কবরটা ছোট হয়েছে। কিন্তু ও নবীর নজর যে জমিনে থাকতে আর সে মোয়াল্লা পর্যন্ত দেখতে পায়। ও নবীর নজর যে নবী মদিনাতে বসে 2000 কিলোমিটার দূরে কে যুদ্ধতে কার হাতে ঝান্ডা আসছে ইয়ে দেখতে পায়। ইও নবীজির নজর, যে নজর সামনে যেরকম পেছনে সেরকম, ডানে যেরকম বামে সেরকম, ওপরে যেরকম নিচে সেরকম দেখতে পায়। ইয়ে নজর যখন পড়েছে কবরের দিকে, তখন নবীজি দেখতে পেয়েছে। এ জগৎবাসী, আকীদা তৈরি করুন। আরে নবী যদি বাইরে থেকে ভিতরের সবকিছু দেখতে পাই, তো আজ নবী মদিনাতে আছে, ভিতরে বাইরে যাওয়া হাজী উমরাকারীদেরকে দেখতে পাবেন না। জোরে বলেন। যদি বাইরে থেকে ভিতরকে দেখতে পাই, তো আজ ভিতর থেকে আমাদেরকে বাইরে দেখতে পাবেন না। জোরে বলেন। আর মহব্বতে বলেন। এই জন্য আপনাদেরকে বলতে চাই, আপনারাও পড়েন। তো একটা হাদিস হলো,
আর একটা হাদিস পাঠ করি। এই যে হাদিসটা পাঠ করতে যাচ্ছে, এই হাদিসটা বুখারী শরীফের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কোন কিতাব জোরে বলেন? বুখারী শরীফ। বাবাজি, এই হাদিসটা একটু শোনা শোনা ভাব আপনাদের, কিন্তু আমি একটু নতুন পয়েন্ট দেবো আপনাদেরকে। হযরতরাও বলেছেন, আমার নবীজি কিছু সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে হাঁটতেছেন, হাঁটতে 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 কবরস্থান, নবীজির সামনে দুটো কবরের দিকে, নবীজির সম্মুখে নবীর নজরে দুটো কবর পড়লো। আমার নবীজি সাহাবাদেরকে বললেন, সাহাবা, এই দুটো কবরে আযাব হচ্ছে নাকি? আমার নবীজি বললেন, যাও খেজুরের ডাল ভেঙে আনো। খেজুরের ডাল ভেঙে আনলেন, আর আমার নবীজি ওই দুইটি সাহাবীর কবরে, ওই দুইটি কবরে কিন্তু বেরাদার গেড়ে দিলে। শুনেছেন কি শুনেননি বলেন? কিন্তু আপনাদেরকে এবার আমি শুনাই। এই যে দুটি কবর কোন জায়গাতে ছিল? মক্কাতে না মদিনাতে, আরবে না ইরাকে না ইরানে? এই দুটি কবর ছিল আরবের মদিনার জান্নাতুল বাকি। যে জান্নাতুল বাকিতে, যে জান্নাতুল বাকিটা মদিনার মসজিদে নবাবির পূর্বে প্রান্তে অবস্থিত, আর ওই জান্নাতুল বাকিতে 10,000 সাহাবী আহলে বায়াতদের মাজার আছে। সুবহানাল্লাহ। ওই জান্নাতুল বাকির কথা, যে দুটি কবরের আযাব হওয়ার কথা, ওই জান্নাতুল বাকিতে ওই দুইজন। আচ্ছা, এই দুইটি যে কবরে আযাব হচ্ছিল, দুইজনই কি পুরুষ না দুইজনই কি মহিলা, না একজন পুরুষ একজন মহিলা? হ্যাঁ, বাহ, গুড উত্তর। একজন পুরুষ আর একজন মহিলা। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। দুটোই পুরুষ নয়, দুটোই মহিলা নয়, একজন পুরুষ আর একজন কি? আর দুজনের মধ্যে আবার আযাব কিসের জন্য শুনেন? একজনের কবরে আযাব হচ্ছে যে পেশাব করত, কিন্তু পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচত না। এর মানে পেশাব করত, কিন্তু পেশাব করে পানি নিত না। পেশাব করে কি করত না? পেশাব করে পানি নি। বাহ, মাশাআল্লাহ। পেশাব করে আজকে কিছু মুসলমান যুবকরা কোথায় রাস্তাতে এদিক ওদিক করে আসলো, জানো, পানি পেলো না পেলো, রাস্তাতে দড়মার দড়মার করে দিয়ে দেন। পানি পেলো না পেলো, যুবকরা না পেশাব করে পানি নেবেন। পেশাব করে যদি পানি না নেন তো এই শিকার হবেন, এডস রোগের শিকার হবেন, আর অন্যান্য রোগের শিকার হবেন। আমার চাইতে ডক্টররা বেশি ভালো বুঝবে। তবে এই যে ব্যক্তির কবরে আযাব হচ্ছিল, এর অপরাধটা কি? পেশাব করে পানি নিত না। আর একজনের কবরে কিসের জন্য আযাব? চুগলখোর ছিল, চুগলি করত। চুগলি মানে লাগান ভেজান, এর কথা ওকে, ওর কথা ওকে। अब ये দুটো অপরাধ দুটি কবরে কে কোনটা করেছে? তো পুরুষ মুহাদ্দিস বলতেছে যে পুরুষের যেটা কবর, ও পুরুষ পেশাব করতো কিন্তু পানি নিত না, কারণ সাধারণত পুরুষরা বেশি পেশাব করে পানি নেয় না। আর ওই মহিলার কবরে চুগুলের জন্য, চুগুল লাগান ভেজানোর জন্য আযাব হচ্ছে, তার কারণ বেশিরভাগ মহিলাদের মধ্যে লাগান ভেজান হয়। জোরে বলেন ঠিক না ভুল? এই জন্য মা বোনরা লাগান ভেজান করে না। মা বোনরা এই বাড়ি থেকে ও পাড়ার পুকুরে যাবে, ওই পাড়ার মাটি দিয়ে লোককে দেখতে যাবে, মারা দেখতে যাবে, তখন বলবে, হ্যাঁ বু, আমার শাশুড়ি এইরকম, হ্যাঁ আমার বাড়ির পাশের মহিলা ওইরকম এরকম। ইয়ে লাগান ভেজান মা বোন করিয়েন না। লাগান ভেজান করবেন তো এই দেখেন আযাব। তো দুটি কবরে, একটা মহিলা একটা পুরুষ, একজনের কবরে কিসের জন্য লাগান ভেজান, আর একজনের কবরে যেরকম কিসের জন্য, আরেকজনের পেশাব করে। আচ্ছা, এবার একটা কথা বলেন, এখানেও নবীজি বাইরে থেকে দেখতে পেলেন, কে দিলেন না ভিতরে কি আযাব হচ্ছে কিনা? আচ্ছা, একটু আগে যে হাদিসটা বললাম ওটা আযাব হচ্ছে, ওটা দেখতে পেরেছি। আর এই হাদিসে আমার নবীর শান আরো বাড়ছে। কি কারণে আযাব হচ্ছে ওটাও নবী জানতে পেরেছি। জোরে বলেন। আজ যারা বলে নবীজি মনের কথা জানে না, মনের কথা বলতে পারে না, তাদেরকে বলি, ও দুজন সাহাবী সাহাবিয়া যাদের মারা যাওয়ার পর তাদের কি কারণে আযাব হচ্ছে, ওটা যদি নবী বাইরে থেকে জানতে পারে, তো আজ নবীর দরবারে গিয়ে, যারা নবীর দরবারে যায় না, বাড়ি থেকে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার মনের অবস্থা ভালো না, এটা ওটা, তো নবীজি জানতে পারে কি পারে না, বুঝতে পারে কি পারে না। এজন্য আলা হযরত এই বেরাদান মিল্লাত ইসলামিয়া উম্মতের ফরিয়াদ শুনে উম্মতের হেল্প করে, এই ব্যাপারে একটা কিতাব লিখেছে, আল আমনু ওয়াল উলা, ঠিক আছে, লিনাইতুল মুস্তাফা বিদাফিল বালা, কিতাবের নাম। আরো কি, এই যে দুটি কবরে আযাব হচ্ছে, তো নবীজি কোন গাছ আনলেন? আম গাছ, জাম গাছ না খেজুর গাছ? আর কি গাছ ছিল না? নবী খেজুর গাছই কেন আনতে বললেন? শুনেন, খেজুর গাছের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেটা অন্যান্য গাছের বৈশিষ্ট্য নেই। নাম্বার 1,
খেজুরি গাছকে আল্লাহ কুরআনে সাজারাতুন তয়্যিবাতুন বলেছে। জোরে বলে সাজারাতুন মানে গাছ, তয়্যিবাতুন মানে পবিত্র। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। খেজুর গাছকে আল্লাহ কুরআনে সাজারাতুন, খেজুর গাছের চর্চা এসেছে এটা। 2 নম্বর, হুজুর আছে শুনছেন, শুনেন, আদম নবীকে যখন আল্লাহ তৈরি করলেন তখন ফারিস্তাদেরকে দুনিয়াতে প্রেরণ করে মাটি নিয়ে গেলেন কিনা জানেননি? তারপরে মাটির পুতুল তৈরি করলেন, তারপর আদমের রূহকে ভরলেন কিনা? তো যে মাটিকে সেনে আদমকে তৈরি করা হয়েছিল, আচ্ছা একটা বাড়িকে ইট দিয়ে তৈরি করা হয় এখন, তো সব ইট কি লেগে যায় না কিছু কিছু ইট বেঁচে যায়? তো আদমকে তৈরি করার জন্য যতটুকু মাটি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সব মাটিটা লাগেনি, কিছু মাটি বেঁচে গিয়েছিল। ওই বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট মাটিটা কি করা হয়েছিল? ওই মাটি থেকে খেজুরের গাছ তৈরি করা হয়েছিল। 2 নম্বর। 3 নম্বর, নবীজি বলেছেন খেজুর গাছ হচ্ছে মুমিনের মুসাবা। জোরে বলেন। আর সবচাইতে বড় কথা, আম গাছ, জাম গাছ, যে কোনো গাছের ডালকে ভাঙবেন আর খেজুরের গাছের ডালকে ভাঙবেন, দুটো গাছের মধ্যে কে কতক্ষণ জিন্দা থাকতে পারে দেখবেন। তো লং টাইম পর্যন্ত, দীর্ঘক্ষণ ধরে যদি কোনো গাছের রস বা গাছ জিন্দা থাকে তো ও হচ্ছে খেজুর গাছ। জোরে বলে। তাহলে আমার নবী গাছকে কেন গাড়লেন? এটাও তো একটা কারণ। খেজুর গাছকে কেন গাড়লেন? তার কারণ প্রত্যেকটি গাছের মধ্যেও জান আছে, আর প্রত্যেকটি গাছ আল্লাহর তসবিহ ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। আপনি আমি শুধু আল্লাহর প্রশংসা করি তা নয়, 5টি সূরা, সূরার নাম সূরা জুমা, সূরার নাম সূরা সাফ, সূরার নাম সূরা তাগাবুন, এরকম করে 5টি সূরার প্রথম আয়াত 28-27 নম্বর পারাতে সাব্বাহা লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, 7 আসমান ও 7 জমিনে ধুলো বালি কীট পতঙ্গ নদী নালা গাছপালা পশু পক্ষী সবকিছু আল্লাহর তাসবিহ আল্লাহর জিকির ও আজকার করতে থাকে, গাছও আল্লাহর জিকির করতে থাকে। তো সাহাবা আমরা তো এই 2 জনের কবরে 24 ঘন্টা থাকবো না। খেজুরের গাছ নিয়ে এসো। নবীর আকীদা খেজুরের গাছের মধ্যে জান আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত জান থাকবে খেজুর গাছ তাসবিহ 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 আল্লাহর জিকির করতে থাকবে আর নিচে মৃত ব্যক্তির আযাব থেকে বাঁচতে থাকবে। আরে পাগলা বুকা, আরে গাছের তাসবিহ পাঠ করাতে যদি মৃত ব্যক্তি উপকৃত হয় তো আল্লাহর বান্দা আশরাফুল মাখলুকাত যখন ফজরের নামাজের পর জুম্মার দিনে কবরস্থানে গিয়ে 5টা 4টা সূরা পড়ে বক্সাবে তো ও সূরা পাঠ করার সব মৃত ব্যক্তির কবরে পৌঁছবে না। জোরে বলে।